सियासत ਵਪਾਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। सत श्रीकाल जी, दैनिक सवेरा देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, यानी कि जीरो ते आ चुकी है, जिस दे कारण भारत दे विच भी काफ़ी लोगों को दिक्कत करनी पै रही है। इनकम ना होने दे नाल एक प्राइवेट हैल्थ सैक्टर नूं डाउनफॉल जाण लई, जिस दी जानकारी सानूं वधेरी देणगे अज जलंधर के केयरमैक्स हॉस्पिटल तो डॉक्टर रमन चावला जी कि कोविड-19 के आने तो बाद किस तरीके दे नाल प्राइवेट हैल्थ सैक्टर जिहड़ा आ वो इफेक्ट होया है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। पहले बड़े दुख भरी गल है कि सिर्फ प्राइवेट हैल्थ की मैं गल नहीं करता, हर इंसान सफ़र करता पाया, पूरी ह्यूमैनिटी दुनिया की सफ़र करती पई है। नो डाउट असी अज गल इकनॉमिक्स से करने हैं, पर मैं थोड़ा जा फील करना वा जान है तो जहान है, बाकी सब चीज़ें वापस आ जानियां। कोई फर्क नहीं पैंदा कि टैंपरेरी जी इनकम घटी है, इधर होया है, छोटी छोटी गल्लां सा जिंदगी दियां। मैं इस गल नूं ज़्यादा महत्ता नहीं दिंदा कि प्राइवेट हैल्थ सैक्टर डाउन जा रहा है या वो डाउन जा रहा है। सर, जिंदगी ही डाउन जा रही है। जैसे इनू गल नूं फील करने की कोशिश करो कि अस तो फिर इसी ते बैठ के गल्लां करने पे हाँ। बेचारे उन्होंने लोगों का सोचो जिन्होंने डेली कमाना तो डेली खाना। तो मैं ये कहने की कोशिश करना पाया कि सारे ही लोग इफेक्टेड है, हर एक का इफेक्ट अदर अलग तरीके नाल हो सकता है, देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। सारे प्रॉब्लम नाल घिरे हुए है, टॉप लैवल तो लैके डाउन लैवल तक। तो पहले तो मैं बड़े दुख की गल है कि असीं सारे ही फस गए हैं, पर कोई गल नहीं, असीं सारे रल मिल के इस गल नूं बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कोई भी समा खड़ा नहीं रहिंदा, ना माड़ा तो ना ही चंगा भी आ। हर चीज़ बदलती है। कहते हैं ये वक्त भगवान होता है, इंसान की उन्नी नहीं जिन्नी टाइम की गल होंदी है। सो कोई गल नहीं, रल मिल के टाइम नूं करने आ। हुण तुहाडी गल बड़ी क्लीयर सी कि तुसीं ये पूछा वा कि प्राइवेट हैल्थ सैक्टर से कितना फर्क पिया। देखो, फर्क दो तरीके के होंदे आ। एक हुंदा वा कि जिहड़े साडे कोल पेशेंट आते हैं, अगर मान लो वो कोविड नाल हैगे आ ते वो पेशेंट नूं अगर बीमारी बारे नहीं पता तो पहले तो साडा फर्ज है कि उन्होंने बीमारी तो जागरूक कराया जाए, उन्होंने प्रॉपर राय लाया जाए, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल छड्ड के आया जाए, उन्होंने समझाया जाए कि ये उहदे फायदे वास्ते है। तो प्राइवेट हैल्थ का पहले मैं ये करना, ये बड़ा बड़ा फर्ज है कि कोई भी मरीज जिन्हों कोविड तो सानू शक होवे, उस मरीज नूं कल्ला ना छड्डिया जाए। अजे लड़ना बीमारी नाल, मरीज की मदद करनी है। सो पहले मैं गल ये कह रहा, एक आसपैक्ट एक पेशेंट है। मैं कोशिश करांगा तुहाडी सब गल्लां जवाब देंगा, लेकिन कुछ गल्लां मैं समझाना चाहना। देखो, दूजा आसपैक्ट पेशेंट नूं आना कितना मुश्किल है। गौरमेंट की गल कितनी जायज़ है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बाकी इलाज करना भी बंद कर देंगे तो इंसानियत के नाते ही बाकी बेचारे मरीज की करेंगे। तो दूजी तुसीं उन्हां दी पेशेंट की कंडीशन देखो कि जिन्होंने दिल की तकलीफ हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो डॉक्टर को पहुँच नहीं पाता, रस्ते च उन्होंने रोकया जाता। रोकया जाना मतलब जो बंदा रोकता है वो अपने फायदे वास्ते नहीं रोकता पाया, रोकता पेशेंट के फायदे वास्ते पाया। पर किधरे ना किधरे कम्युनिकेशन गैप रह जाता है कि अगर मरीज जाना चाहता है, उन्होंने कोई तकलीफ है तो उन्होंने ना रोकया जाए। नैचुरली अगर कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल का OPD कार्ड पकड़ के आ रहा, फिर जी घूमन नहीं जा रहा होना, उन्होंने पता बीमार है। सो दूजा पक्ष यह हो गया कि मरीज नूं आना मुश्किल हो रहा। हुण तीजा पक्ष देखिए कि अगर मरीज आ जाता वै, उन्होंने अगर डॉक्टर ना मिले तो कितनी तकलीफ की गल है। बेचारा मरीज इन्नी दूरों आया होवे, अपना इलाज कराने की कोशिश आस लेके आया होवे, अगर डॉक्टर उन्होंने मरीज ना देखे, अफसोस होंदा ना। है तो सारे ऐसे इंसान ही है ना।
तो साडा फर्ज ये है कि असी उस मरीज़ की मदद करिए। ये तो रब की गनीमत है कि सानू रब ने कुछ शफा दी है कि असी किसी दूजे इंसान की मदद कर सकते हैं। इस करके मैं तो सोसाइटी का हिस्सा हाँ, असी इंसान दूजे की मदद करने बैठे हुए हैं। सानू रब का शुक्र करना चाहिए कि असी किसी इंसान की मदद उस टाइम पर कर सकते हैं जो पूरी दुनिया बीमारी नाल जूझ रही है। तो 3 एस्पैक्ट हो गए, मरीज़ की कोविड की बीमारी होना, उन्होंने उहदे बारे जानकारी ना होना, उन्होंने उस तो डराया जाना या उहदा डरना, या मरीज़ नूं दूजी बीमारी नूं लैके हस्पताल तक ना पहुँच पाना या डॉक्टर ना देख पाना। हुण गल करिए मरीज़ मान लो डॉक्टर कोल पहुँच गया, डॉक्टर कोल पहुँच के अगर पेशेंट नूं शक है असीं सिविल सलाह लवांगे, मान लो शक नहीं है तो असीं इलाज उहदा करांगे। सो पहला एस्पैक्ट ये है कि एज फार एज आई एम कंसर्न या साडी टीम पूरी जनता की कंसर्न हैगी है, असीं सारे रल मिल के पेशेंट का इलाज करने पे हाँ जिन्होंने कोविड नहीं हैगा। क्योंकि अगर पेशेंट कोविड का उस मरीज़ां जाके मिक्स हो जाता वै जिन्होंने दूजियां बीमारियां नाल हैगियां वै, उहदा नुकसान है कि जिहड़ा पेशेंट बारे 10-12 महीने मान लो दाखिल है, वो दूजी बीमारी नाल आए है, जिहड़ा मरीज़ मैं हुण एडमिट कर लिया भुल भुलेखे या मरीज़ का सानू पता नहीं लगा। सानू पता लगन की वीर जी गल नहीं है, गल ये भी है अजकल कोविड के कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिन्हें बीमारी बारे पता नहीं लगता, कोई सिम्पटम नहीं हो रहा, अगर वो बाय चांस किसी हस्पताल दाखिल हो जाता वै तो बाकी मरीज़ इफेक्टेड हो जाते हैं, उन्होंने नुकसान हो जाता है। इस करके जो मरीज़ असी दाखिल कर रहे हैं उन्होंने जानकारी होनी जरूरी है कि तैनू इत्थे रह के कोविड हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता तेरे नाल दा मरीज़ नूं कोविड है या नहीं अंटिल अनलैस उहदा सिम्पटम ना होवे, टेस्ट हो गया होवे। पर वीर जी टेस्ट की तो लिमिटेशन हैगी है ना, सपोज अज नैगेटिव है 4 दिन बाद तो कोविड नूं हो सिम्पटम आ सकते हैं। सो तीजा एस्पैक्ट ए हो गया। चौथा एस्पैक्ट असी अपने इनकम की गल करने पे हाँ, मैनूं अफसोस हो रहा सर, देखो इस मरीज़ ने बेचारे को कमाने वास्ते पैसा है नहीं, खाण वास्ते पैसा है नहीं, अगर वो मेरे को आंदा है या मेरे को मरीज़ घट आ रहा है, मैं सोचा अपनी इनकम बारे, ये इंसानियत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ऐ नहीं तो मैं अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जवाब नहीं देंगा, इसका मतलब मैं दिल नहीं मनता मैं उहो जी गल्लां करा इस मौके पर आके जिथे इंसानियत ज़्यादा जरूरी है। ये तुसीं गल नूं समझ पाते हो। हुण अगर गल करिए जिंदगी दीयां कड़वी सच्चाइयां, उन्हां च एक सच्चाई तो है कि हर कोई बंदा अपनी इनकम नाल जूझ रहा। देखो कोई भी हॉस्पिटल हैगा उहदा स्टाफ तो उन्ना ही है ना, उहदा खर्चा बिजली का कह लो, मेनटेनेंस कह लो, इक्विपमेंट का कह लो, खर्चा तो उहदा उन्ना ही है ना। बैंक की किस्तां तो उहदी जांदियां ही पईयां ना, लेकिन उन्होंने इनकम नहीं हो रही। ये कोई कसूर थोड़ा किसी का, असी किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन असी ये कह सकते हैं हर रल मिल के कोई ना कोई मदद हर इंसान की की जाए। सिर्फ मैं हैल्थ सैक्टर की गल नहीं करता पाया, हर इंसान नूं उहदी रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल उन्होंने कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए। हुण मुआवजा देने वास्ते भी तो पैसे चाहिए है ना। तुसी इत्थे बैठ के मेरे वास्ते कहना कितना सौखा है, गौरमेंट आ कर दे, गौरमेंट आ कर दे। सर गौरमेंट करे कितों? हुण मैं किसी दे नाल किसी दे अगेंस्ट थोड़ा वा, पर गौरमेंट को पैसा आएगा कितों? गल तो गौरमेंट फसी हुई बेचारी, तो वो भी गल बैलेंस ही करेंगे कि हाँ भी जिन्हों ज़्यादा लोड़ है, जिन्होंने ज़्यादा गरीब है, उन्होंने मदद ज़्यादा की जाए। अगर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या शराब के ठेके या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगे आके मुआवजा मंगती है, मंगन तो कोई नहीं रोक सकता, मता मंगना उसका हक है। लेकिन सर देना या ना देना गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड उन्हें बैलेंस्ड बेस कि हाँ भी इनू मुआवजा देने की कितनी लोड़ है। सब तो ज़्यादा जरूरी गरीब बंदे नूं खाना देती है। सो मैं एक गल मनना वा कि सानू नुकसान जरूर हो रहा है, साढ़े खर्चे उन्ने ही है, साड़ी इनकम एक्चुअली स्पीकिंग मैनू किसी बारे डॉक्टर बारे इनकम बारे नहीं कह सकता, ओवरऑल 1/4 तक पहुंची हुई है, 25, 20, 25, 30%। दैट टू असी अपनी लाइफ रिस्क ते लैके पेशेंट देखने पे। देखो सर अगर सिर्फ गल इनकम की होवे तो फैक्ट्रियां क्यों नहीं खोली जा रही, मालिक फैक्ट्रियां क्यों नहीं खोलते पे? लगता उन्होंने रिस्क है, उन्होंने अपना भी होएगा, लेबर का रिस्क भी होएगा। इस करके अगर असी रिस्क लैके काम करने पे हाँ,
ਇਨਕਮ ਇਜ਼ 25%। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 75% ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਇਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਕੋਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਅਨਕੋਆਪਰੇਟ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 6,000 10,000 15,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8,000 ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। 7,000 ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ 7,000 ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਟਾਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਬਟ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਨਰਸਿਸ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਐਨੀਬੋਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, 2 ਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, 3 ਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਕਿ ਦੇਰ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ICCU ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ
50 ਤੋਂ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਰ ਜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਢੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਔਰ ਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨਸ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 100% ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ OPD ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਪੂਰਾ PPE ਕਿੱਟ ਪਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ OPD ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਇੱਧਰ ਯੈਲੋ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲ ਕਲੀਅਰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ OPD ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਚੇਅਰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਲੱਗ ਚੇਅਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਸਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਬੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਨੋਨ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਡ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਪੀਪਲਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਮਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ IMA ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਬੈੱਡ 20 ਬੈੱਡ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੇ ਕੇਅਰ ਮੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, 10-12 ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ 20 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਬੇਟਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਅੱਜ 2 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗ। ਨੰਬਰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ PF ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਟਿਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਓਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਾਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਾਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਵੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਫਸਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ, ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੈਮ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨੋ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਲੂਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ, ਜਲੰਧਰ।